ओडिशा इतिहासर गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण समय को नहीं आलोचना करिबा। हाँ निश्चय। आमे मुख्यतः 1900 रु 1947 भितरे माने ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे ओडिशा रे जेउ स्वाधीनता संग्राम हेइथिला से विषय रे कथा हेबा। ठीक आम पाखरे बुझिबा पई कि सेतेबेले को आंदोलन मुख्य थिला, किए मुख्य नेता थिले आउ को घटना सबु बेसी गुरुत्वपूर्ण थिला। हाँ कारण ये यात्राटा बहुत लंबा थिला। हाँ स्वदेशी आंदोलन रु आरंभ होई से इरम हत्याकांड पर्यंत बहुत किछि घटिछि। तो चलंतु टिके भलो भाबे देखिबा ए सबको। तेबे आरंभ करिबा स्वदेशी आंदोलन रु। 1905 मसीहा बंगभंग विरोध रे जो आंदोलन हेला तार प्रभाव ओडिसा रे भी बहुत पड़िथिला। एटा खाली विदेशी जिनिस वर्जन करिबा कथा नथिला। यह एक प्रकार माने आर्थिक आउ सांस्कृतिक स्वावलंबनशीलता पई गोटे आह्वान थिला। अच्छा कटक, पुरी, बालेश्वर, संबलपुर ए सबु जगह रे बड़ बड़ सभा हैला। हाँ सुनिछि। आउ गोटे कथा 20 अगस्त 1905 रे कटक रे गोटे बड़ सभा हेतिला। बाबू जानकीनाथ बोस थिले सभापति। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। काहेकि? कारण एइथिरु जणा पड़िला जे ए आंदोलन खाली कलिकता बा बड़ सहर रे नुहे, ओडिसार गां गहळी आउ बुद्धिजीवी को पाखरे भी पहुंची सारिथिला। ओहो जानकीनाथ बोस आउ विश्वनाथ कर, धीरेन्द्रनाथ चौधरी एमाने सबु स्वदेशी कथाटाकू लोकंक पाखकू नेबारे बहुत काम करिथिले। अच्छा आउ सेही समय रे खाली राजनीति नुहे, शिक्षा क्षेत्र रे भी गोटे बड़ काम हेइथिला ना से सत्यवादी वन विद्यालय कथा। हाँ हाँ निश्चय। 12 अगस्त 1909 गोपबंधु दास साक्षी गोपाल रे स्कूलटी स्थापना कले। एटा कोन गोटे साधारण स्कूल भଳି थिला ना किछि अलगा उद्देश्य थिला? ना ना एटा खाली स्कूल नथिला। यार परिकल्पना पूरा अलगा। गोटे खोला परिवेश रे गछ तळे पाठ पढ़ा। आओ मूल कथा थिला जातीयतावादी चिंताधारा, देश प्रेम, समाज सेवा ए सबु भावना पिलांक मनरे सृष्टि करिबा। पाठ सांगकू स्वावलंबी हेबा शिक्षा दिया जाउथिला। आउ एठू जाउ पिला माने बाहरिले परे स्वाधीनता संग्राम रे बड़ बड़ भूमिका नेले। अच्छा एहा सहित आउ गोटे जिंस भी जोड़ित उत्कल सम्मेलनी। हो उत्कल सम्मेलनी प्रकृत रे 1903 रे आग गोटे उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस हेइथिला। सेतेबेले जगबंधु सिंह सभापति थिले, किंतु परे 1905 बेलकू एइटा मधुसूदन दास को नेतृत्व रे उत्कल सम्मेलनी नारे परिचित हेला। एहर मूल लक्ष्य कोन थिला? मूल लक्ष्य थिला जेते भी ओडिया भाषा कहुतुवा अंचल ब्रिटिश शासन रे एपट सेपट हेई रहिथिला, माने बंग, बिहार, माड्रास प्रेसिडेंसी रे से सबु को एकाठी करी गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करिबा। माने ओडिया जातीयतार आरंभ एइठू? एकदम एइटा थिला मूलदुआ। तो गोटे पटे स्वतंत्र प्रदेश पई लड़ाई आउ अन्य पटे पूरा देशर स्वाधीनता पई भी आंदोलन। हाँ आउ तापरे आसिला असहयोग आंदोलन 4 सेप्टेम्बर 1920 रु आरंभ हैला। एइटा कोन थिला आउ ओडिसा रे केमती चलिला? देखंतु असहयोग रो माने हैला ब्रिटिश सरकार संगे कोनोसी प्रकार सहयोग न करिबा। जेमती सरकारी चाकरी छाणीबा, स्कूल कॉलेज वर्जन करिबा, कोर्ट कचेरी न जीवा, विदेशी जिंस न किनिबा, एमती सबु। अच्छा ओडिसा रे केमती प्रभाव पड़िला? ओह बहुत प्रभाव पड़िला। केते बड़ कथा देखंतु पंडित नीलकंठ दास एते बड़ विद्वान से कलिकता यूनिवर्सिटी रो प्रोफेसर पद छाड़ी दे आसी सत्यवादी स्कूल रे जोग देले। बापरे। हाँ आउरी केते लोग चाकरी बाकरी वकिलाती छाड़ी एथरे लागि पड़िले। आउ गोटे बड़ घटना हला मार्च 1921 रे महात्मा गांधी निजे ओडिसा आसिले प्रथम थर पई। एइटा तो निश्चय बहुत उत्साह आनिथिबो लोकंक भितरे। एकदम लोके पूरा माती गले। आउ सेतेबेले को समाज खबर कागज भी बाहरी सारिथिला। 1919 रे गोपबंधु दास बाहर करथिले। तो समाज एही जातीय भावना को लोकंक पाखरे पहुंचेबारे बहुत सहाय्य कला। एपरि कि कटक रे कॉलेज पिला माने स्वराज सेवक संघ बोली गोटे संगठन करी आंदोलन को आगौथिले। कटक रे ना? हाँ कटक रे। आउ से कनिका विद्रोह कथा जहा कुहा जाय सेटा कोन एई असहयोग आंदोलन सह जड़ित थिला? देखंतु 1922 रो कनिका विद्रोह सेटा मूलत थिला गोटे चासी आंदोलन। अच्छा कनिका राजा बहुत बेसी टिकस बसौथिले, लोकंकु शोषण करुथिले, ता विरुद्ध रे लोके एकाठी हेथिले। एहार नेतृत्व नेइथिले गोपबंधु दास, भागीरथी महापात्रंक भଳି नेता। एमाने तो जातीय आंदोलन सह जड़ित थिले, तेणु एहा सीधा सड़क असहयोग आंदोलन अंश न हेले भी से समयर जो ब्रिटिश विरोधी और सामंतवादी विरोधी मनोभाव थिला तार गोटे प्रतिफलन कहि परिबा। बुझिले। आउ एई असहयोग आंदोलन समय रे ओडिसा रो विभिन्न जागारु बहुत नेता आगु को आसिले, जेमिति बालेश्वर रु हरेकृष्ण महताब, केन्द्रापड़ारु जदुमणि मंगराज, कटकरु भागीरथी महापात्र, पुरीरु जगबंधु सिंह, कृपासिंधु मिश्र, संबलपुरु नीलकंठ दास और गंजामरु निरंजन पटनायक एमाने सब आंदोलन को तृणमूल स्तर को निगले। तापरे आसिला आईन अमान्य आंदोलन। सेटा तो बेसी जनाशुना लवण सत्याग्रह बा दांडी यात्रा नारे। 12 मार्च 1930 गांधीजी तांकर 78 जन साथी को नहीं साबरमती आश्रम रु बाहरिले दांडी लुणा मारिबा पई। एथिरे ओडिसा रु किए थिले कि? आम पाखरे जो तथ्य अछि सेतरे लेखा अछि बालेश्वर रो सीतानाथ आचार्य समानक भितर थिले बोली। आउ किछि जगह रे मोतीलाल पंडित कर नाम भी मिले। किंतु ओडिसा रे एहारो किछि खास प्रभाव
ପ୍ରଭାବ ଥିଲା? ବହୁତ ବେଶୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ହଁ। ସେଠି ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଲୁଣ ମରା ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଓହୋ, କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେଠି? ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 6, 1930ରେ କଟକରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଏମିତି 21 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଲେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି? ହଁ, ପାଦରେ। ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଲୁଣ ମାରିଲେ। ଏଇଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୋଶ ଭରିଦେଲା। ବାଃ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ 1931ରେ କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଭା ବି ହେଲା। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଗର୍ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉଠି ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେଇ ଗର୍ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କାରଣ ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଅଲଗା ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିନ ଆସିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଶେଷରେ? ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମର ଫଳ। ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କଥା। ହଁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ। ହଁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ନେତା ଏଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। କେମିତି? ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗୋଟେ କମିଶନ ବସେଇଥିଲେ, ସାଇମନ କମିଶନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ରଖିଲେ। ଏପରିକି ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯୁକ୍ତି କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳତା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ କଣ ସଂଗ୍ରାମ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ହେଲା? କାରଣ ଏହା ପରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ରୂପ ଟିକେ ବଦଳିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। 1938 ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଗଡ଼ିଆମାଳ। ସେଠି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଉ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। କି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର? ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ଯେମିତି ରସଦ, ମାନେ ରାଜା କୁଆଡେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଗେଇବା, ମାଗଣ ବିନା ପଇସାରେ ଜିନିଷ ଦେବା, ବେଠି ବିନା ମଜୁରୀରେ କାମ କରାଇବା, ବେଗାରୀ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି ଖଟାଇବା, ଏମିତି କେତେ କଣ ଶୋଷଣ ଚାଲିଥିଲା। ବାପରେ। ଏଇ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଦ୍ରୋହ। ସେଠି ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିସି ବୋଲି ଜଣେ ନେତା ବହୁତ ସାହସ ଦେଖାଇ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏଇଟା କଣ ଥିଲା? ଏହାର କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବିକୁ ବି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ କିଛି କରୁନଥିଲେ। କିଛି ବଛା ବଛା ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି ଗିରଫ ହେଉଥିଲେ। ଓହୋ, ଏମିତି। ହଁ, 1940ରେ ରାମଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆଚ୍ଛା। ଡିସେମ୍ବର 1, 1940ରେ ସେ ନିଜେ ରେମୁଣାରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଗିରଫ ହେଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନେତା ବି କଲେ। ଏଟା ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 1941 ଯାଏଁ ଚାଲିଲା। ବୁଝିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହଁ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, 1942। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କେମିତି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, 1942 ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଭୟ ବଢୁଥିଲା। ଏମିତି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡାକରା ଦେଲେ, କର ବା ମର। କହିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହେଲା। ଏକଦମ। ତାପରେ ତ ପୁରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସରକାର ବି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଦମନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଣ? ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି। କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ନେତା। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଶୁଣିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ କେସରେ ଫସେଇ ଦିଆଗଲା। କୁହାଡ଼ା ସେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଓ, କି ଦୁଃଖଦ। ତାଙ୍କର ଏ ବଳିଦାନ କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସତରେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟର ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଦିନ ଥିଲା, ଇରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ବୋଲି କାହିଁକି କହନ୍ତି? କାରଣ ଘଟଣାଟା ସେମିତି ହିଁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସୁଦେବପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଇରମ।
ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପୁଲିସ ଆସି ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ନ କହି, କିଛି ଚେତାବନୀ ନ ଦେଇ ସିଧା ଗୁଳି ଚଲେଇଲେ। ବାପରେ। ହଁ, ସରକାରୀ ହିସାବରେ 29 ଜଣ ସେଇଠି ମରିଗଲେ, ଆହୁରି 100ରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଓ, ବ୍ରିଟିଶ ଦମନର ଏହା ଏକ ଭୟାବହ ଉଦାହରଣ। ଏକଦମ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ବି ଟିକେ ଜଟିଳ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ତ ସବୁ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ହଁ। ତ 1941 ନଭେମ୍ବରରୁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବଛା ବଛା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ କଥା କହିବା ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଏ ଆଲୋଚନା ଅଧୁରା, ତାହେଲେ କାହା କଥା ଆଗ ମନକୁ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତାଲିକା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାଁ ନ କହିଲେ ଚଢ଼ିବନି। ପ୍ରଥମେ ତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁବାବୁ। ହଁ, ସେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କି ଓକିଲ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ହିଁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଣେ ଏମିତି ନେତା ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଶିକ୍ଷାବିଦ, ସାମ୍ବାଦିକ, କଣ ନୁହନ୍ତି ସେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ, ସେଇଟା ତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେହି ଥିଲେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଓଃ, ସେ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଏକଦମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଥା ତ ଆମେ କହିଲେ। ସେ ଖାଲି ଦାବି କରିନଥିଲେ, ରାଜନୀତିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା, କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା, ସେସବୁ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ବି କହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଶେଷ କରି ରମା ଦେବୀ, ମା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ତ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପୁରା ଜୀବନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। ଖଦି କାମ ହଉ, ହରିଜନ ସେବା ହଉ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ଆଗରେ। ସେ ଅଡ଼କାଶ୍ରମ, ବରୀ ଆଶ୍ରମ ଏସବୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ନା? ହଁ, ସେଠି ରହି ଗଠନମୂଳକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଜେଲ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସରଳା ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଅବଦାନ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଣିବାରେ ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ। କେମିତି? ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଯାଇ ଲୁଣ ମାରିବାରେ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏହା କମ୍ ସାହସର କଥା ନଥିଲା। ବାପରେ। ହଁ, ସେ ଖାଲି ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲେ, ଲେଖାଲେଖି ବି କରୁଥିଲେ। ସେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ବାଃ, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା, ଏତେ ନେତା, ଏତେ ବଳିଦାନ, ଯଦି ଆମେ ଏ ପୁରା ଯାତ୍ରାକୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟାରେ ମନେ ପକେଇବା, ତାହେଲେ କଣ କଣ ଆସିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, 1903-05ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଏକତା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଲା। 1909ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କାରଖାନା ଥିଲା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ତିଆରି କରିବାର। ଠିକ୍। 1921ରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା, ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବହୁତ ବଳ ଦେଲା। 1922ର କନିକା ବିଦ୍ରୋହ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖେଇଲା। 1930ର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ଦେଶରେ ପରିଚିତି ଦେଲା। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି। ଠିକ୍। ତାପରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। 1938ରେ ଗଡ଼ଜାତରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ସେହି ସମୟର ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଆଉ 1943ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଫାଶୀ। ହଁ, ଏ ସବୁ ମିଶିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପୁରା ଚିତ୍ର ମିଳିଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ତ ପୁରା ହିଁ ନଥିଲା, ସେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ କେମିତି ହେଲା? ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ବାକି ଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, 26ଟା ବଡ଼ଜାତ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବା। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସହଜ ନଥିବ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଡିସେମ୍ବର 1947ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ତାଙ୍କର ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ କାମଟା ଆଗେଇଲା। 1 ଜାନୁଆରୀ 1948 ସୁଦ୍ଧା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ 25ଟା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଗଲେ। ଓହୋ, ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟିକେ ପରେ 1949ରେ ମିଶିଲା। ଏହାପରେ ଯାଇ ଆଜିର ଯୋଉ ଏକୀକୃତ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଯାହାର ନିଅ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆମର ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନଥିଲା, ଏହାର ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏକଦମ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଏ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର
ନିଜସ୍ୱ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏହାର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁଇଟା ଧାରା କେମିତି? ଗୋଟେ ଥିଲା ପୁରା ଭାରତ ସହିତ ମିଶି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରି ନିଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶ, ଅଲଗା ପରିଚୟ ପାଇବାର ସଂଗ୍ରାମ। ଓହୋ, ହଁ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଧାରା ପରସ୍ପରକୁ ଶକ୍ତି ବି ଦଉଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ରମାଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି କେତେ ନେତା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସଂଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହିଁ ପାରିଲା। ସତ୍ୟରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭାବନା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା, ଏଟା ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଚରିତ୍ରକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିଛି? ହଁ, ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସେ ସମୟର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ଲୋକେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଆଜିର ଦିନରେ କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି।